दुबई ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੁਟਾਤੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੁਟਾਤਾ ਤੇ ਅੰਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। दरअसल कुड़ी लखनऊ की रहने वाली है तो मिशेल इस लड़की का नाम है तो क्रिश्चियन परिवार की एक लड़की सी उसनू एक लड़के नाल प्यार होंदा है लेकिन उस तो बाद अज वो कुड़ी इस दुनिया च नहीं है पर उस तो बाद मदद के हत्थ भी अगे आए इंसाफ दिवाने वास्ते जिहड़ा है तुसीं वेखो कि इस वेले जिहड़ियां दो महिलावां देख रहे हो एक उस लड़की की माता है तो दूसरे ने रूप कौर संधू जो कि इस मामले च है क्योंकि ये मामला श्री अकाल तख्त साहब तक्कन भी पुज्जा सी ते अकाल तख्त साहब के निर्देशानुसार इस मामले च कार्रवाई हुई। तो सब तो पहले उन्होंने माता जी नाल गल करते हैं। जी क्या हुआ जी आपके साथ? मेरी बेटी की सुसाइड किया। कब से अफेयर था उसका, किसके साथ अफेयर था? 2 साल से अफेयर था गुरमिंदर के संग और उसने शादी का वादा किया और फिर उसको छोड़ दिया, फ़ोन नहीं करता था। कहाँ पर लव अफेयर शुरू हुआ? दुबई में। दुबई में क्या करती थी आपकी बेटी? मेरी बेटी जॉब करती थी वहाँ पे, वहीं पे उसकी मुलाकात हुई थी। तो कितना पैसा आपकी बेटी ने दिया? मेरी बेटी उसका जो भी उसका ज़रूरत का सामान होता था खाने के लिए, ये जिम जाता है उसका वो सब सामान, डाइट और मतलब मोबाइल कपड़ा जो भी उसको पैसा ज़रूरत है। फिर स्टडी के लिए उसने फॉर्म भरा, उसी के पैसे से उसका एग्ज़ाम दिलाने के लिए ये सब किया उसने। कितना पैसा लुटाया उसने? मुझे एग्जैक्ट पैसा नहीं पता है कितना खर्चा किया, जो भी उसका सैलरी मिलता था जो रहने का वो जो उसके बाद वो जो भी खर्चा करते थे मतलब। तो फिर क्या हुआ आपकी लड़की के साथ? तो जब उसे पता चला वो यहाँ पंजाब आई, अमृतसर आई और उसने यहाँ पे कंप्लेन किया वो अकाल तख्त साहिब में और उनसे मांगा कि वो उनको उसकी मदद करें, उसको इंसाफ दिलाएं। लेकिन उन्होंने बुलाया लड़के की फैमिली को भी और बात कराई, बात करने की कोशिश की कि मतलब सुलह हो, अच्छे से समझा सके एक दूसरे को। और फिर उनके लड़के के पिता ने 15 दिन का लीव लिया कि मतलब हमको थोड़ा समय चाहिए कि हम सब सही कर सकें। और जब 3 तारीख को उसका 3 तारीख को मतलब जब वो गई थी वहाँ पे बात होने के लिए, वहाँ पे बातें हो रही थी, समझाया जा रहा था, मैम भी उसको समझा रहे थे दोनों को। फिर वो अच्छे से वहाँ पे समझ सकी और बात कर फिर वहाँ से जब वो निकली है अच्छे से निकली है। लेकिन बाद में रास्ते में उसकी माँ से उसके पिता और जो लड़का था वहाँ पे जब बात हुई है उसके बाद से उसको वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई। आई थिंक उन्होंने खूब उसको गलत बातें बोली जिसके वजह से फिर वो रूम में जब जा रही थी तो मतलब उसका वो रोई हुई थी और उदास थी। उसके बाद वो रूम में चली गई और उसने वहाँ सुसाइड कर लिया। तो इस मामले से पहली बार तुहानूं दस रहा कि श्री अकाल तख्त साहब वालों जिहड़ा है इस मामले दे विच अपना इस्तकबाल किया गया। अकाल तख्त साहब वालों जारी चिट्ठी भी तुहानूं दिखा रहे हैं, तुसीं चिट्ठी जी इस वेले अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो, श्री अकाल तख्त साहब वालों दी गई सी ते 5 मैंबरी कमेटी बनाई गई सी। तो उस तो बाद पहला तो पुलिस वालों कोई कार्रवाई नहीं की गई लेकिन मदद के हत्थ अगे लैन वास्ते रूप कौर संधू जो कि अकाल तख्त साहब वालों जी कमेटी बनाई गई सी उस तो बाद इन्हों कहा गया। मैडम की मामला सी जी जरा मामला सामने है? देखो दुबई तो सीगी लड़की रेचल मैथ्यू और उन्हें अकाल तख्त साहिब ਨੂੰ ਇੱਕ ईमेल करी सी दुबई तो मदद ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਈ कि एक सिख लड़का है टर्बन ਬੰਨਣ वाला और उस बंदे ने मेरे नाल ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ है, मैनू ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ और उन्हें मैनू फिजिकली फाइनैंशियली मैनू यूज़ किया, मैनू मैंटली ਜਿਹੜਾ है कि मैनू ट्रॉमा दिता है और मेरी मदद की जाए। और उन्होंने ये आश्वासन देंदे होया अकाल तख्त साहिब जी ने आश्वासन दिता कि तुहाडी मदद की जाएगी और उन्होंने एक 5 मैंबरी कमेटी ये गठित की और उन्होंने अगे मैनू ये जिम्मेवारी सौंपी
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੜਕੀ ਜਦ ਆਈ ਹੈ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 2-3 ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੇ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਟਲ ਗਈ ਹੈ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੀ ਠੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਜਦ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੀ ਔਰ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤਿਆਂ ਪ੍ਰੂਫ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੜਕੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੂਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਰੇਚਲ ਮੈਥਿਊ ਨਾਂ ਦੀ ਲਖਨਊ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 31306 ਆਈਪੀਸੀ ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਪਰ ਅੱਜ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਗੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਲਦੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੰਦੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।